嗨，大家好，我是躺平树，今天是2026年2月5号。这一期咱们继续聊一聊美伊局势，聊一聊伊朗，聊一聊波斯最新动态。简单点说，就是美伊局势一波三折，谈判桌上过山车，病房里却在互扇耳光。先来个开门见山的事实，就在昨天2月4号，美伊核谈判差点单场就暴毙，黄汤了。伊朗突然狮子大开口，地点从土耳其伊斯坦布尔改成阿曼马斯喀特，形势从多国围观改成纯双边，而且死活只聊核问题，导弹代理人地区捣乱一概不聊，包括国内老百姓民不聊生，民生这个都不在这一次会谈的内容里面。美国直接回怼是要么按计划进行，要么滚蛋。多家媒体单场宣布谈判取消，陷入僵局，实际上已经破裂等等，用的就是这种标题。而且国际上油价应声暴涨，全球吃瓜群众已经开始脑补第三次海湾战争的海报和场景。结果呢，仅仅隔了几个小时后，剧情急转直下，至少9个中东国家，也就是中东的阿拉伯王爷们集体上头，通过最高级别渠道狂轰白宫，别取消，继续谈。听听伊朗怎么说。那特朗普政府一看怎么办呢？这么多盟友劝和，只好捏着鼻子同意，行，改阿曼双边也行，但我们保留谈崩就打的权利。伊朗外长阿拉戈齐赶紧在 X 上发帖感谢阿曼兄弟的必要安排。谈判定于周五，也就是2月6日上午10点，马斯喀特准时开场。而白宫那边呢，2位高级官员私下吐槽，我们超级怀疑这能谈成，但为了尊重地区盟友的要求，还是去走个过场，不谈你就打，那有点霸道，跟那个中东的这些王爷也不太好交代，那还是谈一下吧，谈崩了再打也一样。这种操作简直就是外交界的先扬后抑再扬教科书。你看，这就是特朗普的交易艺术，在伊朗这个问题上可以说一波三折，把猫捉老鼠玩到了极致，前脚放风只谈和，后脚又乖乖让步地点，双方都像极了打牌时互相咋呼，感觉像在斗地主。结果谁也不敢争先桌子，因为掀了桌子，下面等着的就是航母群 F-35和钻地弹的狂欢派对。这是外交这一块，再看看军事这一块，那火药味可一点都没降。2月3日，也就是前天美军的亚伯拉罕·林肯号航母编队在阿拉伯海上空被一架伊朗的沙赫德139无人机挑衅性接近，这个美方警告无效后， F-35C 直接一发入魂，一击毙命据说这也是 F-35C 首次实战击落敌机。有网友说，这比那个 F-22打气球那还是稍微亮眼一点。美军中央司令部发言人霍金斯一本正经地说，这是自卫保护舰队和人员安全。而伊朗的塔斯尼姆通讯社则回应，我们的无人机在公海执行常规合法侦察任务，只是失联了，但照片传回来了，不知道传回来是什么照片。几个小时后，霍尔木斯海峡又上演快艇加无人机，就是炮艇围堵美国油轮的好戏。这艘油轮是给美国的国防部军方运送这个油品的成品油。伊朗的革命卫队2艘船高速逼近，扬言要登船扣押。幸亏麦克福尔号驱逐舰带着空军支援及时赶到，把油轮护送出这个危险地带。这套低成本挑衅剧本，伊朗玩得飞起，损失一架无人机没人命，姿态拉满，还能对国内强硬派交代，给国内的盘盘们演示一下，看我们敢跟美国对着干，我们没有怂。而美军击落了事，顺便警告别再来，谈判照旧，典型的边打边谈，以打促谈，只不过这次是伊朗先送人头。那么特朗普本人的表态更是把紧张的气氛推向了高潮。这次特朗普把矛头直接对准哈梅内伊。2月4号，也就是昨天，在 NBC 在采访中，特朗普直言，伊朗最高领袖哈梅内伊
应该非常担心。特朗普还放狠话，如果伊朗敢在别处重启核设施，美国会再次动手，下一次打击会比午夜铁锤更严厉。特朗普顺带炫耀去年6月那次空袭已经瘫痪了伊朗的核能力。当然这个各说各执一词，人伊朗说了，我们400公斤的浓缩铀还在，只是在哪儿我们自己也不知道，总之有。同时特朗普又嘴硬加卖乖，我们正在和伊朗认真谈判，希望能达成好结果，不想再动武。通俗点说，就是给你们最后一次机会，乖乖交出浓缩铀导弹代理人，不然航母群可不是来旅游的。特朗普大概是通过这个媒体，因为他自己也玩社交媒体，特朗普也了解到了，说哈梅内伊为什么不慌，伊朗为什么不慌，委内瑞拉为什么不慌，马杜罗为什么不慌。也许是特朗普了解到了这些信息，所以他这次接受 NBC 采访的时候，他就说了，哈梅内伊慌了，哈梅内伊应该慌了。这个很显然跟胡锡进老师二哥的盘盘们唱反调，这二哥的盘盘还在高喊哈梅内伊不慌，伊朗不哭，今夜我们都是伊朗人。大家看视频。 Should the supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried, yeah, he should be. As you know, they're negotiating with us. I know they are, but the protesters have said, you know, where are the Americans? You promised them we would have their back. Do we still have their back? Well, we've had their back, and look, that country's a mess right now because of us. We went in, we wiped out their nuclear. So that's the question. If we wipe them we out, have peace in the Middle East. If I didn't take out their nuclear, think of it. If we didn't take out that nuclear, we wouldn't have peace in the Middle East because the Arab countries could have never done that. They were very, very afraid of Iran. I mean, you tell me whether this is about nuclear weapons right now or not. But what we're seeing in Iran is these protests on the street, not as much anymore because they've been killing a lot of the protesters. But it's, should we go in there and help the protesters get rid of this regime, like get rid of the Ayatollah, which, let's face it, it's much different in Iran. The regime goes well beyond the Ayatollah. It's not like Venezuela where you take out Maduro. It's a lot more complex. Even if we got rid of the Ayatollah, there'd be a whole bunch of others just like him, part of the regime. And so the last thing most Americans want to hear is what we heard in Venezuela, which is now we're running Iran. Yeah. The president is very aware of all this stuff, Megyn, but I'll tell you, protests, counter regime. I mean, look, in a perfect world, would I love it if a bunch of freedom-loving Iranians, who, by the way, are amazing, they're brave people. If you know anything about the Persian people, they're like an incredible group of human beings. If they took over their own country and had a government that was much more friendly to the United States of America, would that be a good thing? Absolutely. That would be a good thing. But fundamentally, what the president has always been focused on, even with this most recent round of protests, you saw, I think his most recent truth, or at least one of the more recent communications he made about Iran, it's nuclear weapons base. We are still focused on this question of ensuring they don't get a nuclear weapon. And here's the good thing. Because of what happened last summer, I feel 100% confident that even if the Iranians were rushing towards a nuclear weapon, they couldn't get one during the Trump administration. 以色列这边更是火上浇油，以色列绝不放过这个拱火浇油的机会。内塔尼亚胡跟美国特使维特科夫密谈数小时后，公开表示，伊朗任何承诺都不值得信任。必须执行3步政策，哪3步呢？不准有核，不准有导弹，不准有代理人。言下之意，就算美伊谈成，我们以色列也不会接受一个经济复苏、手里有钱的伊朗，因为那笔石油钱最终还是会流向哈马斯真主党胡塞。换句话说，以色列怕的不是被制裁的强硬伊朗，而是解禁后变得有钱的强硬伊朗。所以他们的策略是谈不成最好，美国先动手，谈成了我们先动手，把美国拉下水，继续死磕。所以从这一点来说，美伊所谓的和谈也就是耽误时间。我们再看看伊朗内部，这个叫大敌当前，按理来说伊朗应该团结一致对抗犹太复国主义和美帝国主义，但是遗憾的是，伊朗内部正在闹一出大型宫斗加撕逼现场，这个也符合这种体制的国家所谓的攘外先安内。伊朗的强硬派议员佩杰曼法尔在议会当着鲁哈尼的面公开放话，现在是时候进行重大改革了，先逮捕并绞死前总统鲁哈尼，因为他支持跟西方接触，就是投降派。另一帮强硬派议员直接穿上革命卫队制服上议会，喊着要对
美以基地先发制人，而不是跪着谈判。而伊朗的改革派则反击，鲁哈尼说必须大改，不然民众会再上街推翻政权。前总理穆萨维更狠，直接喊军队放下武器，退出权力，让国家走向自由，还拒绝外国干预。甚至有人把枪口对准87岁的哈梅内伊，你37年瞎折腾的核项目、地区干预，把国家搞成现在这个鬼样子，一副烂尾工程呐！伊朗的三股势力同时拉扯，哈梅内伊死守谈判等于投降的革命底线。现总统佩泽西奇扬急着弹出制裁松绑，换经济回血，军方则说核可以让步，导弹和战略安全是红线不能碰。结果就是前脚官媒放风霍尔木斯海峡要实弹演习，后脚政府赶紧辟谣，从来没有这回事。这个不是所谓的外交失误，这是国家机器已经内耗到连统一口径都做不到了。大难临头各自飞，大厦将倾。那伊朗的经济层面更是惨不忍睹，通胀 42%， 食品涨 72%， 外汇储备跌到不足100亿美元，医院缺化疗药，超市抢空面粉，影子经济养着核心的权贵，普通人承担全部的痛苦，政权靠暴力加补贴加石油，黑市苟且。但冰面下的巨鲸已经快憋不住气了，这出戏现在已经不是谁先眨眼谁输，而是谁先憋死谁赢。伊朗想靠着战略模糊加低烈度挑衅拖延时间，美国想用极限施压加军事威慑逼伊朗就范，特朗普本质上还是想不战而屈人之兵。第二方案就是以最小的代价进行突击，打一场大规模的地面战争，那这个可能性非常小。特朗普现在已经在往中东调士兵了，已经军队前一阵子是疯狂的搬运萨德啊、爱国者这些防空系统。不管怎么说，就特朗普在中东，在伊朗这儿摆足了随时要开打的这个架势。那到底打不打，那还在特朗普的一念之间。而这个中东的小霸王以色列则巴不得双方直接开干，所谓的谈判不过是给全世界看的成人童话。周五的阿曼会谈多半是各说各话。伊朗说浓缩铀可以降到 20%， 但你们得付出代价。而美国呢，不会做出什么让步，零浓缩加上限制弹道导弹，加之断绝援助属地区代理人，也就是抵抗之狐，不然免谈。谈成什么样的结果啊？那以色列一定会攻火浇油，不能相信伊朗，赶紧要炸。伊朗现在是最衰弱的时候，让他缓过一口气，那整个中东还是不得安生。最荒诞的是，双方其实都不想现在全面开战，伊朗经济扛不住大打，美国选民也怕油价爆炸，加中东泥潭 2.0。 但问题是互信为零，底线对撞，国内鹰派绑架，谁先让步谁就是投降派，结果就是无限循环的边缘政策，无人机你来我往，快艇追油轮，议会互骂绞刑，特朗普天天放狠话，谈崩了打不起来就继续谈，谈着谈着再崩。我想到了特朗普围困委内瑞拉也有半年了，福特号航母带着打击群还有轰炸机在委内瑞拉是吧，搞了半年，最后出骑兵抓走了马杜罗。不管怎么说，特朗普他是掌握主动权，打还是不打，怎么打，那都是特朗普说了算。伊朗只能是被动的应付，猫捉老鼠啊，老鼠还有什么话语权吗？还有什么主导权吗？现在2026年2月的波斯湾，就像两个互相看不顺眼的壮汉在悬崖边比谁先尿裤子，谁先软谁就掉下去，谁都不软，大家一起掉。唯一的区别是掉下去的不是他们俩，是全球能源市场、油价、股市还有无数普通人的饭碗。伊朗人内部还在开撕绞死鲁哈尼，还是公投改体制，美国人忙着数航母，以色列人磨刀霍霍。我觉得下一步也就是明天在阿曼的会谈应该是没有什么结果，但是特朗普恐怕也不会直接动手，很有可能下令封锁波斯湾，
所谓的封锁波斯湾是单向封锁，就是封锁伊朗的石油出口，他不动手。毕竟在阿拉伯海，林肯号航母打击群有10几艘水面舰艇，底下还有核潜艇，围堵伊朗的石油贸易，这个还是绰绰有余。伊朗你有什么办法？毕竟美国还没动手，没有打你，你要打那就性质变了，那就是自取灭亡。敢发射你那个超音速导弹对着这个林肯号航母来一发吗？你借给伊朗神棍政权一个胆子，他也不敢，除非双方打急眼了。所以我觉得下一步一定是特朗普宣布开始对伊朗的这个石油出口进行制裁，就像在委内瑞拉围堵什么那些影子舰队跑到委内瑞拉去拉石油的，人家追了18天，把什么贝拉1号都给摁下了。这一出一定会在波斯湾上演，这是特朗普的首选项。如果这样，伊朗内部那很快就又要炸锅啊！伊朗的革命卫队没有钱了，因为伊朗的石油贸易走私这种绕过制裁，这个是在革命卫队手上。这就是特朗普可以直接定向打击伊朗革命卫队的这个钱袋子，对他进行经济上的绞杀。你想，伊朗的革命卫队没钱，谁还给哈梅内伊卖命？伊朗的炮艇扣押要围堵美国的油轮，美国的军舰上去解围，实际上这就是预演。退一步说，如果美国在阿拉伯海上，在波斯湾，在安曼湾围堵冻结伊朗的运送石油的船只，那么伊朗一不敢反击美军，第二，他有没有可能也封锁霍尔木兹海峡，或者人为制造霍尔木兹海峡关闭，也就是在那最窄的航道炸沉几艘船？我觉得他不敢。他这么干的就是自取灭亡，因为他自己的油也卖不掉了，出不去，这叫自取灭亡，这叫伤敌800，自损1200。这第二个他也不敢，因为他这个彻底得罪中东的这些王爷，那大家日子都别过了。现在中东王爷还在到处和稀泥打圆场，还跑到特朗普面前说好话，求着特朗普不要动手。你这回直接就跟这个中东的这些王爷走向对立面，相当于外交自杀。那当然了，现在网上有传言了，这个传言比较多了。首先是卡塔尔首先表态不准伊朗袭击在卡塔尔的美军基地，什么意思？也就是卡塔尔说了，我也不允许美军利用我们的领空和领土袭击伊朗，同时我们也不允许伊朗打击我们领土上的美军基地。你看看，实际上中东其他的王爷这个态度都差不多，警告伊朗你别乱来。国内的有朋友们传言说，伊朗说了，如果伊朗遭到美国的袭击，那么正义联盟的大哥二哥加上朝鲜一起支持伊朗对抗。你说这个就是死乞白赖的也把二哥拉下水，这不扯淡吗？二哥不是刚给特朗普打完电话吗？还邀请特朗普明年来访问。我倒觉得土耳其还比较务实，土耳其在这场中东危机中它是跳得最高。首先是土耳其穿针引线，让美国和伊朗在安卡拉或者是伊斯坦布尔在那儿进行会谈。这个美国总统特朗普也给面子，土耳其是北约国家，埃尔多安对美伊局势做了一个叫3步走，分成3个阶段这么一个计划，得到特朗普的认可。结果这伊朗还是不信任土耳其，跟土耳其还是尿不到一个壶里去。你别看他们都是穆斯林国家，他们是面和心不和的，不想让土耳其看笑话，也不想让土耳其做大。这伊朗不想让自己成为土耳其成为地区小霸的一个垫脚石，踏着伊朗的尸体往上走，所以临时要改地方，换到卡塔尔去谈，换到阿曼，到处换。所以这个传言土耳其已经在做预案，什么预案？一旦美国打击伊朗，土耳其要在它的跟伊朗接壤的地方，反正那地方也有600-700公里长，在那儿要建立一个缓冲区，扶持伊朗的现总统佩泽西奇扬也在那儿立国。这个计划我感觉怎么有点像这个地波老人爱干的事，多多少少是吧，让人感觉好像这是地波老人给土耳其出了馊主意。总之，中东的局势，波斯这个局势不会因为美国和伊朗这个谈判而出现平稳，反而是暗流涌动。或许正像特朗普所说的，哈梅内伊真的慌了。那么这个美伊局势到底是握手言和的狗血大团圆，还是直接开炸的战争大片？不管是哪种结局都非常的魔幻。我还是那个观点，无论怎么折腾，伊朗的神棍政权熬不过2026年，最根本的原因就是伊朗国内民不聊生，而且基本上是无解。
好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。